ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، چودھری نثار علی کا جلد حلف اٹھانے کا امکان۔ چودھری نثار علی خان الیکشن 2018 میں پی پی 10 راولپنڈی سے رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ بابر ملک ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، ان سے جانیں گے بابر کب تک حلف اٹھا لیں گے؟ جی ہاں، سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان بالآخر جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا حلف اٹھانے کا انہوں نے اصولی فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ اپنی قریبی رفقا کے ساتھ مشاورت سے کیا، اور ان کا یہ بھی اپنے قریبی رفقا کا کہنا تھا کہ اب وہ میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے۔ یوں اگر وہ حلف اٹھاتے ہیں آئندہ ہفتے کے شروع میں، تو ان کے حلف اٹھانے کے بعد نہ صرف ان کی اہمیت، ان کی مرکزیت جو ہے وہ نہ صرف پنجاب میں بلکہ اس کا دارومدار جو ہے وفاق پر بھی اثر انداز ہوگا، کیونکہ چودھری نثار علی خان کی شخصیت جو ہے وہ موجودہ اسمبلی، پنجاب اسمبلی ہو یا وفاق میں اگر جاتے ہیں تو دونوں صورتوں میں ان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے واضح طور پر جو ہے اس حلف نہ اٹھانے کے باوجود وہ اپنے حلقہ اباب میں ان تمام عرصے میں مصروف رہے، کووڈ-19 ہو یا دیگر صورتحال ہو، تمام صورتحال میں اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ بھی انٹیکٹ ہے، اور ملک کی سیاسی صورتحال پر ان کی گہری نظر تھی۔ یہی وجہ کہ اچانک انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ میدان نہیں کھلا چھوڑیں گے اور وہ حلف اٹھائیں گے، اور آئندہ ہونے والے اجلاس میں ان کی شرکت متوقع ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے ان کے قریبی رفقا کے مطابق کہ وہ لاہور بھی روانہ ہوں گے 1-2 روز کے اندر اندر۔ جی اچھا، یعنی لاہور بھی روانہ ہوں گے، اور اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ سینئر اینکر پرسن کاشف عباسی ہمارے ساتھ ہیں۔ کاشف صاحب کیا کہیے گا سر، 3 سال بعد حلف اٹھانے جا رہے ہیں، اور جیسے کہ ہمارے نمائندے بھی بتا رہے تھے کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں میدان خالی نہیں چھوڑوں گا، تو آپ کے خیال میں ٹائمنگز اور یہ موو کیسا ہے چودھری نثار کا؟ دیکھیں، اس کا فیصلہ تو مستقبل ہی کرے گا آنے والے وقت میں کہ یہ موو ان کی کیسی ہے، لیکن یہ موو کیوں کی گئی ہے، آئی تھنک یہ سب سے انٹرسٹنگ کویسچن ہے سارے میں یہ ہوگا۔ 3 سال سے انہوں نے نہیں اٹھایا۔ 2 ڈیولپمنٹس بڑی انٹرسٹنگ ہیں جو ان کو شاید اب پچھلے 2-3 سال میں واضح ہو گئی ہوں گی، ایک تو ریسنٹ اور ایک پچھلے 3 سال میں۔ ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کا مسلم لیگ نون میں اگر میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ ہیلم آف افیئرز پہ کنسالیڈیٹ کر چکے ہیں اپنے آپ کو، مریم نواز شریف صاحبہ، ان کا مسلم لیگ نون میں ان کے ہوتے کوئی مستقبل نہیں، یہ بات طے ہے۔ کچھ میری ذاتی نالج بھی ہے بہت سی گفتگو کرنے کے بعد کہ وہاں پہ بہت غصہ، اور اگر آپ نے یہ دیکھا ہو کہ چودھری نثار علی خان صاحب جب شریف خاندان کے اندر ڈیتھ بھی ہوئی تو چودھری نثار علی خان صاحب شہباز شریف صاحب سے افسوس کرنے گئے تھے، نہ میاں صاحب کے ساتھ ایک جنازہ انہوں نے لندن میں بھی شاید پڑھا تھا، نان مسٹیکن، کلثوم نواز صاحبہ کا، لیکن وہ میاں صاحب سے ان کی ملاقات شاید نہیں ہوئی۔ تو یہ بڑی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، سو ایک تو ان کو یہ اس بات کا، اگر تو ان کی یہ فیصلہ کرنے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نواز شریف ابھی پی ایم ایل این میں اس وجہ سے ان کی انٹری اب نہیں ہو سکتی، تو شاید وہ اب کوئی دوسرا راستہ کیا وہ غصے میں، بیکاز از اے ویری اسٹرانگ کیریکٹر، کیا ان کو لگتا ہے کہ اسمبلی جا کے اب ان کو کوئی دوسرا راستہ دیکھنا پڑے گا؟ ایک اینگل تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرا، اب شہباز شریف صاحب صدر بھی ہیں، باہر بھی آ گئے ہیں، باہر تو پہلے بھی تھے لیکن اندر باہر ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ شہباز صاحب کے بارے میں بھی بڑی مارکیٹ میں افواہیں تھیں کہ وہ لندن اس لیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے میاں صاحب کو کنفرنٹ کرنا ہے، کچھ فیصلے کرنے ہیں، ان کے آمنے سامنے بیٹھیں گے، کنفرنٹ کریں گے اپنے بھائی کو، وچ از ویری ان لائکلی۔ لیکن نون کی طرف سے بھی مجھے بڑے قریبی سرکلز نے یہ کہا کہ وہ یہ کہیں گے یا تو ان کے ہاتھ میں دیا جائے معاملات جماعت یا پارٹی، یا وہ اپنے آپ کو ڈس فنکشنل کر لیں گے اور لندن ہی بیٹھ جائیں گے۔ تو کاشف صاحب، چودھری صاحب کی یہ انٹری یہ بتاتی ہے کہ ظاہر ہے وہ جا تو نہیں سکے شہباز شریف کنفرنٹ کرنے، تو اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب مریم نواز گروپ، نواز شریف گروپ پیچھے، اور شہباز شریف اور چودھری نثار آگے ہوں گے۔ دیکھیں، یہی اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں ہم اب اونلی شوٹنگ ان دا ڈارک، ہم اپنا انالیسس بھی کر سکتے ہیں، اور اس صورتحال میں مجھے 2 ایلیمنٹس جو لگ رہے ہیں، ایک یا تو ان کا پی ایم ایل این میں انٹری اب تقریباً ناممکن ہو گئی ہے اگر مریم نواز شریف صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا۔ دوسرا، کیا شہباز صاحب سے ان کی بات ہوئی ہے؟ کیا یہ کنفرنٹ کرنے والی خبریں ٹھیک ہیں؟ یا ایسا کچھ ہے پارٹی کے اندر کہ ان کو بلایا گیا ہے؟ ان دونوں میں سے کوئی ایک، یا تو ان کو یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا کہ اب نون میں مستقبل نہیں ہے، اپنے آپ کو پولیٹیکلی ایکٹیو کر کے ظاہر آگے کا راستہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ کسی سیاسی جماعت کو جوائن کریں گے، انڈیپینڈنٹلی اسمبلی میں بیٹھیں گے، یا پنجاب میں کوئی رول ممکنہ طور پر ان کو
मौजूदा सेटअप में दिया जा सकता है सपोजिटली। देखिए मैं फिर बात कह रहा हूँ कि तज्जिया कोई इस तरह की बात, चौधरी निसार अली खान का कद काट बहुत बड़ा है, वो एक एमपीए के तौर पे सिर्फ हलफ लेना और एक एमपीए के तौर पर असेंबली में बैठना शायद उनको ये लगता होगा कि उनके कद काट के लिए काफी नहीं है। 85 में पहली दफा कर चुके हैं। जी 85 में वो पहली दफा एमएनए मुंतखब हुए थे, तब से लगातार अब तक वो एमएनए मुंतखब होते हैं। ये पहला इलेक्शन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये पहला इलेक्शन है जो चौधरी निसार अली खान साहब 2018 का हारे थे। तो उनका कद काट पंजाब असेंबली मेंबर, पंजाब असेंबली से काफी बड़ा उनका है भी, और वो हैं भी बहुत सीनियर। क्या सिर्फ असेंबली के इजलास में बैठने के लिए वो हलफ लेंगे? इट लुक्स अनलाइकली। तो इसकी कोई दूसरी सियासी वजह जरूर होगी। क्या उनको आगे नून से अपने रास्ते अलहदा करने जा रहे हैं और एक्टिव पॉलिटिक्स पंजाब असेंबली के लेवल पर शुरू करेंगे, या फिर उनका कुछ शहबाज शरीफ साहब से कोई मुलाकात, कोई राब्ता या कोई इस तरह की टैसिट अंडरस्टैंडिंग है? मुझे तो यही दो सूरतें नजर आ रही हैं जिसकी वजह से वो इस तरह एक्टिव होंगे। यानी इस एंट्री की कोई खास वजह तो है। काशिफ साबिर शाकिर भी हमारे साथ है, उनसे तज्जिया लेते हैं। साबिर कहिएगा, शहरी इक़्तिदार की सियासत को बहुत करीब से देखते हैं, वाक़फ़ान हाल क्या बता रहे हैं कि ये जो एंट्री हुई है, कहानी में नया ट्विस्ट आया है, इसके पीछे क्या है, क्या होने जा रहा है? इसमें जो फौरी नौयत की वजह बनी है जी, वो एक ऑर्डिनेंस तैयार हो चुका है और वो ऑर्डिनेंस किसी वक्त भी जारी हो सकता है। वो ऑर्डिनेंस ये है कि अगर कोई भी रुकने पार्लिमान, खा वो सेनेट का है, कौमी असम्बली का है या सूबाई असम्बली का है, अगर वो मुसलसल 6 माह तक अपने ओहदे का हल्फ नहीं उठाता तो उसको डी-सीट कर दिया जाए। ये ऑर्डिनेंस बुनियादी तौर पे इसहाक डार साहब के लिए उनको रख के किया है, ज़हन में तैयार किया गया है कि इसहाक डार सेनेटर हैं और वो मफरूर हैं, मतलूब हैं, और वो सेनेट का हल्फ भी नहीं उठा रहे और सेनेट की सीट भी बुक है। तो उसका एक तरीका था कि एक तो तरमीम की जाए पार्लिमान के ज़रिए, वो फौरी तौर पे पॉसिबल नहीं थी, तो वो नशिस्त खाली करवानी है। और वो ऑर्डिनेंस अगर जारी हो जाता है तो उसकी जद में चौधरी निसार अली खान साहब भी आ जाएंगे, क्योंकि वो भी एक तवील अरसे से एब्सेंट हैं। तो इसलिए उस ऑर्डिनेंस के जारी होने से पहले चौधरी निसार अली खान साहब हल्फ उठाना चाह रहे हैं और कम से कम अपनी सीट बचाएंगे। और अगर उसके बाद कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है, कोई चांस बनता है, तो यकीनन, क्योंकि अगर वो मैदान में नहीं होंगे और वो डी-सीट, उनकी सीट खाली हो जाएगी और वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होगा, और इसी तरीके से इसहाक डार का जो सीट है उस पर भी इलेक्शन करवाया जाएगा और नया सेनेटर मुंतखब करवाया जाएगा। फौरी तौर पे जो मेरी इत्तलात हैं वो ये वजह बनी है, और उस ऑर्डिनेंस को कुछ अर्सा पहले, यानी कि 2 हफ्ते पहले जारी होना था, फिर उसको रोका गया है, मुअख्खर किया गया है। अब आई थिंक चौधरी निसार अली 24 को हल्फ उठा लेते हैं तो उसके फौरन बाद वो ऑर्डिनेंस आ जाएगा। तो साबिर, इस मामले को कैसे देखते हैं? अब शहबाज शरीफ बड़े पॉलिटिकली एक्टिव नजर आते हैं, नून लीग की जो बागडोर है उनके हाथ में है, और दूसरी जानिब बयानात अगर देखें, मोहम्मद जुबैर साहब के बयानात आपके ही शो में वो कह रहे थे, इसी तरीके से शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हमारी तो कभी एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं थी, हमारे राब्ते बहाल हो गए हैं। ऐसे में चौधरी निसार की एंट्री, क्योंकि वो एक ब्रिज का काम करते थे नून लीग में, कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? फिर देखिए, मरियम और नवाज शरीफ साहब दोनों बिल्कुल इस हक में नहीं है कि इन हाउस तब्दीली आए, और इन हाउस तब्दीली की सूरत में उस्मान बुज़दार साहब की छुट्टी हो। ये वो वाहिद नुक्ता है जहाँ पे मरियम नवाज, नवाज शरीफ और इमरान खान साहब एक हैं। इन तीनों की सोच एक है कि उस्मान बुज़दार को नहीं हटाना, क्योंकि पंजाब में अगर कोई तगड़ा वज़ीर आला आता है तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नवाज को होना है। इवन वो हमजा शहबाज को भी वज़ारत आला के तौर पे कबूल नहीं कर रहे। ये जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो ओपनली बात कह चुके हैं कि ये ओपन ऑफर है हमजा शहबाज के लिए भी, शहबाज शरीफ साहब के लिए भी। उसमें मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब ये बुनियादी हर्डल हैं, और वो नहीं चाह रहे कि इन हाउस तब्दीली आए। वो चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो और इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन हों। इसलिए उस्मान बुज़दार साहब अभी तक महफूज हैं, कोई तब्दीली इन हाउस नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी को भी बैकफुट पे जाना पड़ा, और मुस्लिम लीग नवाज ने क्लियरली कह दिया। तो अगर हमजा शहबाज शरीफ साहब काबिल कबूल नहीं, तो चौधरी निसार अली खान साहब कैसे काबिल कबूल होंगे? तावक्ते के वज़ीर आज़म इमरान खान खुद फैसला करें कि वज़ीर आला को तब्दील करना है, और फिर वो चौधरी निसार अली खान पे
इत्तेफाक करें, तो मुझे फौरी तौर यानी पे कि कोई ऐसी जो चीज काशिफ नजर नहीं अब्बासी आती। साहब कह रहे थे कि नून लीग से राब्ते, तो ज़ाहिर बड़ा ऑब्वियस सा एक मंजरनामा है, लेकिन हो सकता है कि वो अपने राब्ते उनसे ख़त्म भी करना चाहते हो, तो इस सूरत में क्या फ़ायदा पहुंचा सकेंगे वो अपनी ज़ात को, अपनी सियासत को और सियासी मंजरनामे? एक बात बताऊं, चौधरी निसार अली खान साहब के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आम इंतखाबात से पहले, और उस वक्त इनकी मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान से तफसीली हुई थी। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म इमरान खान फैज़ाबाद में उनके घर खुद गए थे और लंबी नशिस्त हुई थी। उसमें चौधरी निसार अली खान साहब ने कुछ गारंटीज मांगी थी कबल वक्त, शमूलियत से पहले। वो चाह रहे थे कि उनको या तो पंजाब की सीएमशिप दी जाए या फिर उनको कम से कम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए। तो इमरान खान साहब, तो अब ऐसा मौका नहीं है? तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त, क्योंकि इमरान खान साहब भी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा वजीर आला आए जो उनकी न सुने और पंजाब उनके हाथ से उस तरह से उनके कंट्रोल में ना रहे जैसे कि इमरान खान साहब चाहते हैं। इसलिए इसमें काफी इफ बट्स हैं और उसके बाद काफी इफ एंड बट्स हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ अब्बासी साहब साबिर शाकिर गुफ्तगू करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे हवाले के साथ मैं हूं